کہ اگر یہ لوگ دیکھنے لگتی تو نماز کا وقت گزر جاتا، یہ آپ لوگوں کو دیکھنے میں مشغول ہو جاتی، نماز کا وقت گزر جاتا، اس لیے میں نے حکم دے دیا کہ اپنی اپنی ویڈیو میں چلی جائیں، اپنی اپنی ویڈیو میں گھس جائیں۔ تو آپ بتائیے، پھر اس کے بعد حضرت سلیمان کہتے ہیں اچھا یہ بتا کہ تو افضل ہے یا میں افضل ہوں؟ چیٹی کہتی ہے اچھا یہ بتائیے نبی اللہ، یہ بتائیے کہ آپ کس پر ہیں؟ کہا کہ میں تخت پہ ہوں۔ کہا کہ میں تخت پہ ہوں۔ کہا تخت کس پہ ہے؟ کہا ہوا میں۔ ان کا تخت ہمیشہ ہوا میں ہوتا تھا۔ وہ کیا سوال کرتی ہے چیٹی؟ یہ بتائیے آپ کہاں پر ہیں؟ کہا میں تخت پہ ہوں۔ کہا اچھا تخت کہاں ہے؟ کہا ہوا میں ہے۔ اب چیٹی کہتے اچھا میں کہاں میں ہوں؟ کہا نبی کے ہاتھوں پہ، نبی کے ہاتھوں پہ۔ چیٹی ایک مرتبہ کہتی ہے اب بتائیے افضل کون؟ افضل تو میں ہی ہوئی نا، یعنی نبی کے ہاتھوں پہ میں ہی ہوئی نا، نبی کے ہاتھوں پہ۔ یعنی بتانا چاہتی تھی کہ دیکھو نبی کے ہاتھوں پہ جو ہوتا ہے وہی بلند ہوتا ہے۔ ایک دن نبی کسی کو بلند کیا تھا، نبی کسی کو بلند کیا تھا۔ اچھا یہ بلند تو کیا، لیکن اتنا بلند کیا کہ بغل کے لباس بھی دکھ گئے، اتنا بلند کر دیا۔ اچھا یہ بتائیے قرآن کے اوپر کیا کوئی دوسری کتاب رکھی جا سکتی ہے؟ نہیں رکھی جا سکتی۔ قرآن ہو، اگر کوئی دوسرا قرآن ہو تو قرآن پہ رکھا جا سکتا ہے، قرآن پہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن قرآن کتاب پر رکھا جاتا ہے، کتاب قرآن کے اوپر نہیں رکھا جاتا، قرآن پہ رکھا جاتا ہے۔ بس اسی لیے نبی نے اٹھا کے کہا کہ دیکھو قرآن پہ رکھا جاتا ہے، قرآن پہ رکھا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں۔ اچھا یہ نبی نے جب اس جگہ کہہ دیا کہ من کنت مولا فاز علی مولا، یعنی رسول جو کہیں گے ہمیں ماننا پڑے گا۔ رسول نے کہہ دیا اے علی آپ دین کے سردار ہیں تو ماننا پڑے گا کہ علی دین کے سردار ہیں۔ کہا انا مدینۃ الموالی والمابھا، تو ماننا پڑے گا کہ وہ شہر علم ہے، وہ دروازہ ہے نا، علی دروازہ ہے، رسول شہر علم ماننا پڑے گا، جو رسول کہہ رہے ہیں ماننا پڑے گا۔ ایک جگہ رسول نے رک کے یہ بھی کہا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، یہ بھی ماننا پڑے گا۔ رسول جو بتاتے گئے ہم مانتے گئے، ہے نا، رسول جو کچھ بھی بتاتے گئے ہم مانتے گئے۔ کیا کہا؟ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ اچھا یہ دیکھتا ہوں کہ جب رسول حسین سے ہو گئے، حسین رسول سے ہو گئے، تو جب حسین منی کی بات آ گئی ہے، حسین کی عظمت کی بات آ گئی ہے، حسین کی فضیلت کی بات آ گئی ہے، تو آئیے ایک واقعہ پیش کروں کہ جب رسول نے پہلا سجدہ کیا عرش اعظم پہ، حبیب نے جب پہلا سجدہ کیا عرش اعظم پہ، خدا نے بڑھ کے آواز دیا اے حبیب میں تیرے اس سجدے کو رائیگاں نہیں جانے دوں گا بلکہ قیامت تک کے لیے واجب قرار دوں گا۔ جو آج نمازوں میں 2 سجدے واجب قرار دیے گئے ہیں نا، وہی جب پہلا سجدہ حبیب نے کیا، اللہ نے کیا کہا کہ اس سجدے کو رائیگاں نہیں جانے دوں گا بلکہ قیامت تک کے لیے واجب قرار دوں گا۔ پھر اس کے بعد حبیب نے دوسرا سجدہ کیا، پھر خدا کہتا ہے اس دوسرے سجدے کو بھی رائیگاں نہیں جانے دوں گا بلکہ قیامت تک کے لیے واجب قرار دوں گا۔ جب میں نے یہ دیکھا حبیب نے پہلا سجدہ کیا، خدا بڑھ کے آواز دیتا ہے اس سجدے کو رائیگاں نہیں جانے دوں گا بلکہ قیامت تک کے لیے واجب قرار دوں گا۔ پھر دوسرا سجدہ کیا، دوسرے کو بھی واجب قرار دیا، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے دست ادب جوڑا، کہا میرا خالق اے میرے رازق تو کائنات کا مالک ہے، تو نبیوں کا مالک ہے، تو نبیوں کو خلق کرنے والا ہے، تو یہ بتا دے کیا تیرا نبی اگر ایسے ہی سجدہ کرتے جائے گا تو کیا تو اسے واجب قرار دیتا چلا جائے گا؟ میرا نبی ایسے ہی سجدہ کرتا چلا جائے گا تو قیامت تک کے لیے واجب قرار دیتا چلا جائے گا۔ فوراً خدا بڑھ کی آواز دیتا ہے کہ سنو اگر میرا حبیب سجدہ کرتا چلا جائے اور اس سجدے سے اگر حبیب کو پسینہ بھی آ جائے تو اس پسینے کی بوجھ سے کبھی آدم کو خلق کروں گا، کبھی نوح کو خلق کروں گا، کبھی یحییٰ کو خلق کروں گا، کبھی زکریا کو خلق کروں گا، کبھی داؤد کو خلق کروں گا، کبھی یوسف کو خلق کروں گا، کبھی الیاس کو خلق کروں گا، کبھی زکریا کو خلق کروں گا، یہاں تک کہ سارے نبی کو خلق کروں گا۔ اچھا یہ بتائیے نبی اب ہوئے کیا؟ نبی تو ہو گئے، جتنے نبی آئے سب تو جن کے صدقے میں پیدا ہوئے، آدم محمد کے صدقے میں پیدا ہوئے نا،
पसीने की बूंदों से अल्लाह ने क्या कहा, अगर हबीब को पसीना भी आ गया सजदा करते करते तो इस पसीने की बूंद से कभी आदम को खल करूंगा, कभी नूह को खल करूंगा, कभी जकरिया को खल करूंगा, कभी दाऊद को खल करूंगा, कभी नूह को खल करूंगा, कभी इलियास को खल करूंगा, कभी याकूब को खल करूंगा, कभी जकरिया को खल करूंगा, कभी इस्माइल को खल करूंगा, कभी इब्राहिम को खल करूंगा, कभी दाऊद को खल करूंगा, सबको बताते गए, कभी इसहाक को खल करूंगा। यानी मालूम यह हुआ आदम मोहम्मद के सदके में, आदम मोहम्मद के सदके में, नूह मोहम्मद के सदके में, लूत मोहम्मद के सदके में, जकरिया मोहम्मद के सदके में, यूसुफ मोहम्मद के सदके में, दाऊद मोहम्मद के सदके में, इसहाक मोहम्मद के सदके में, इस्माइल मोहम्मद के सदके में, इब्राहिम मोहम्मद के सदके में, सब मोहम्मद के सदके में आ गए। यानी सब मोहम्मद के सदके में आ गए। आदम मोहम्मद के सदके में, नूह मोहम्मद के सदके में, दाऊद मोहम्मद के सदके में, जकरिया मोहम्मद के सदके में, इलियास मोहम्मद के सदके में, इस्माइल मोहम्मद के सदके में, सब मोहम्मद से हो गए। पर मोहम्मद किसी से होगा। मोहम्मद ने बढ़ के आवाज दिया, हुसैन मिन्नी वाना मिनल। नारे हैदरी, नारे सरवार, यानी सारे नबी किससे? रसूल से। रसूल किससे? हुसैन से। हुसैन की असमा। अच्छा, ये ज्यादा देर तो नहीं पढ़ूंगा, बस थोड़ा चंद वक्त और, कि जब हुसैन रसूल से और रसूल हुसैन से। अच्छा, हुसैन ने ऐसा क्यों कहा? रसूल ने कह दिया कि चलिए हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। फिर जब ये बात आगे बढ़ी, एक साइल ने सवाल कर लिया, या नबी अल्लाह, क्या आपको मालूम है आप इतना प्यार हुसैन से क्यों कर रहे हैं? क्या आपको मालूम है, आप ही ने तो एक मर्तबा बताया था कि यही हुसैन होगा जो करबला के मैदान में मारा जाएगा, यही हुसैन होगा जो करबला के मैदान में शहीद होगा, लेकिन आप इतना हुसैन से प्यार क्यों कर रहे हैं? तो कहा कि देखो, यही वो हुसैन है जो दीन इस्लाम बचाएगा, यही वो हुसैन है जो नमाज बचाएगा, यही वो हुसैन है जो कुरान बचाएगा, यही वो हुसैन है जो ज़कात बचाएगा, यही वो हुसैन है जो हज बचाएगा। सारी चीजें हुसैन बचाएंगे, सारी चीजें बयान की। अच्छा, आइए फिर आखिर में रसूल ने यह भी बयान किया कि देखो, यही हुसैन है जो करबला में शहीद भी होगा, यही हुसैन है अपने साथ अपनी औलादों को लेके जाएगा, जाने के बाद हर एक की कुर्बानी पेश करेगा। कभी जुहैर बिन कैन जाएंगे, कभी मुस्लिम बिन औसजा जाएंगे, हर एक करबला में जाएंगे। यहाँ तक कि जब अजीज़ो अकारब की बारी आएगी तो कभी कासिम पामाल होगा तो हुसैन खड़े देखते होंगे। जब कभी अली अकबर जाए गजन करने के लिए, जब अली अकबर के सीने में बर्छी लगेगी तो हुसैन खड़े देख रहे होंगे। सीने से बर्छी निकाला तो क्या देखा? अली अकबर का कलेजा देखा। हुसैन सब्र कर रहे हैं अजीजों, हुसैन सारी चीजें देख रहे हैं। कभी अली असगर को जमीने करबला पे तड़पता देखा, कभी प्यास की शिद्दत में असगर ने जब होठों की पपड़ियों को देखा, हुसैन ने असगर की होठों की पपड़ियों को देखा तो कुछ ना कहा, लेकिन जब अली असगर के गले में तीर लगा हुसैन तड़प गए। मेरा 6 माह का असगर गुजर गया। अजीजों, हुसैन सब देखते गए, हुसैन भी शहीद कर दिए गए। अब क्या आई? असरे आशूर का वक्त आ गया। अब देखिए फिर क्या हुआ? खैमे जला दिए गए, खैमे जला दिए गए, खैमे लूट लिए गए, सारी फौजें आने लगी। जब खैमे लूट लिए गए, सकीना तड़प रही है, सकीना के दामन में आग लगी हुई है, वो भटक रही है, इधर उधर गुजर रही है, लेकिन रात हो गई है ना, लेकिन नींद नहीं आती। क्यों? बाबा का सीना नहीं मिला, सकीना रो नहीं रही है। इतना कहना था कि सकीना चली जाती है, एक मर्तबा जंगल में चली जाती है सकीना, कि ज़ैनब भी घबराई हुई बैठी होती है, ज़ैनब बाहर आती है, अब सकीना को ढूंढ रही है, सकीना को तलाश कर रही है, पर सकीना नजर नहीं आती। एक मर्तबा ज़ैनब एक नशैब की तरफ चली जाती है, नशैब की तरफ जाने के बाद क्या देखा? एक घोड़सवार है जो अपने घोड़े को पानी पिला रहा है, एक घोड़सवार है जो अपने घोड़े को पानी पिला रहा है। ज़ैनब कहती है, ऐ घोड़सवार ये बता, क्या तूने एक बच्ची को देखा है? घोड़सवार ये बता, क्या तूने एक बच्ची को देखा है? घोड़सवार कहता नहीं, मैंने किसी बच्ची को नहीं देखा, लेकिन हाँ इतना जरूर बता सकता हूँ, उस नशैब से एक बच्ची के रोने की आवाज आ रही है, इसलिए मेरा घोड़ा पानी नहीं पी रहा है। इतना कहना था। ज़ैनब समझ गई, हाय सकीना कहते हुए
उसकी नसैब की तरफ बढ़ी, और जब नसैब की तरफ बढ़ी तो क्या देखा? सकीना बाबा की लाश पे गिरिया कर रही है। बाबा आप हमें छोड़ के चले गए, बाबा आपके सीने पे मुझे सोना था, बाबा आप हमें अकेले छोड़ के चले गए, बाबा मुझे तन्हा छोड़ के चले गए। ज़ैनब ने जब ये देखा फौरन कहा, सकीना खैमे में चलो, ऐ सकीना खैमे में चलो, मादर तुम्हारे इंतजार कर रही है। इतना कहना था। सकीना को लेके जैसे ही खैमे के करीब पहुंची, क्या देखी? एक घुड़सवार सामने से आ रहा है। ज़ैनब कहती है, घुड़सवार वहीं पे रुक जा, ऐ घुड़सवार वहीं पे ठहर जा, अगर तुझे खैमा लूटना है, जो कुछ भी चाहिए सुबह आके ले लेना। ये सारी बीवियां अभी थक के सो रही है, अभी अभी ने नींद आई है। ऐ घुड़सवार तू वापस चला जा, सुबह आके जो चाहना है ले लेना, जो लेना हो ले लेगा, जो लूटना हो लूट लेना, लेकिन इस वक्त तू चला जा। बीवियां अभी अभी सोई है, लेकिन घुड़सवार सामने आ रहा है। ज़ैनब को जला लाया, ले जामे फरस को पकड़ लिया, कहा कि घुड़सवार तुझे सुनाई नहीं देता? मैं कितनी बार कहती हूँ, मैं अली की बेटी हूँ, तुझे जो चाहिए कल आके ले लेना, पर आज कुछ लूटो मत। इतना कहना था। एक मर्तबा घुड़सवार ने अपने नकाब को उल्टा क्या कहा? ऐ ज़ैनब, मैं तेरा बाबा अली मुर्तजा हूँ, तूने अपने बाबा को नहीं पहचाना, तूने अपने बाबा को नहीं पहचाना। इतना कहना था। ज़ैनब ने जैसे ही बाबा के चेहरे को देखा, फौरन कहती, ऐ बाबा आप अब आए जब खैमे जला दिए गए, आप अब आए जब खैमे लूट लिए गए, आप अब आए जब असगर उजड़ गया, जब असगर गुजर गया, यहाँ तक कि हुसैन भी शहीद कर दिए गए और नौ मोहम्मद भी मार दिए गए। ऐ बाबा आप उस वक्त कहाँ थे जब सकीना को तमाचे लग रहे थे? ऐ बाबा आप उस वक्त कहाँ थे जब सकीना की गोशवारे छिन रहे थे? ऐ बाबा आप उस वक्त कहाँ थे जब सकीना के दामन में आग लग रही? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।